सत श्री अकाल दोस्तों, जिमें कि तुहानूं पता ही है कि कल 10th वाले का साइंस का पेपर आ तो असी पार्ट 1 वीडियो विच पहले 3 मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं तो एक सैंपल पेपर भी कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहला वो वीडियो देखण तो फिर ये वीडियो आके देखण। इस वीडियो में असी अगले 3 मॉडल टेस्ट पेपर करांगे। तो चलिए शुरू कर दी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन CuSO4 सोल्यूशन फॉर सम टाइम वट विल बी द इफैक्ट ऑन कलर ऑफ द नेल्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਨੂੰ CuSO4 ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਨੇਲ ਦੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ, ਬਿਕਮ ਬਰਾਊਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਅਬਵ ਔਰ ਬਿਲੋ ਦ ਐਰੋ ऑफ केमिकल इक्वेशन। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव, मतलब टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड प्रेशर। ना थर्ड क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल सबसटांसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉलोइंग। तो जोड़े वेजिटेबल डिकम्पोज होंगे आ वो कादी एग्जाम्पल आ। तो इसका आंसर है वा बी, एक्सोथर्मिक। ना फोर्थ क्वेश्चन है, एन एलिमेंट होज कन्फिगरेशन इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 288 इज रिलेटेड टू विच ग्रुप अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल के हिसाब नाल जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिहदे विच पहले विच हुंदा वा 2 फिर 8 फिर 8 वो किहड़े ग्रुप विच आंदा वा पीरियोडिक टेबल दे। तां इसदा आंसर है डी, ग्रुप 18। तां फिफ्थ क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 18 4 टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स। तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है 2 8 18 ते 4। तो ये किहड़े पीरियोडिक टेबल के किहड़े ग्रुप विच आंदा वा। तो इसका आंसर है ए, ग्रुप 14। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन रिफ्लैक्शन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्लैक्शन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट की आ। तो इसका आंसर है 6 द सी, रिमेन सेम। तो सेवंथ क्वेश्चन है, द स्पेस ऑफ द रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑफ स्पैरिकल मिरर इज। तो स्पैरिकल मिरर दी स्पेस ऑफ रिफ्लैक्टिंग सरफेस की आ। तो सैवंथ का क्वेश्चन है वा ए, एपर्चर। तो एट्थ क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय कनकेव लैंस। जोड़ा कनकेव लैंस के द्वारा इमेज फॉर्मड होंगी आ उसका नेचर की होंदा वा। तो एट्थ का क्वेश्चन है डी, ऑल ऑफ अबव, मतलब विर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो नैक्सट क्वेश्चन है नाइन्थ, विच मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। तो जोड़े किहड़ा मिरर हुंदा वा जिहड़े रियर व्यू मिरर विच यूज हुंदे आ। तो इसका आंसर है वा ए, कन्वैक्स मिरर। तो टेंथ क्वेश्चन है, विच लेंस हैज़ नैगेटिव फोकल लेंथ। किहड़े लेंस विच नैगेटिव फोकल लेंथ हुंदी है। तो 10th का आंसर है वा बी, कनकेव मिरर। तो 11th क्वेश्चन है, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू विच फिनोमिनन। स्काई ब्लू क्यों दिखता वा किहड़े फिनोमिनन तो। इसका आंसर है 11th का डी, स्कैटरिंग। तो 12th क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट दी SI यूनिट की आ। तो 12th का क्वेश्चन है डी, एम्पेयर। तो 13 क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन विच। तो इसका आंसर है 13th का आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। तो 14th क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ इंसुलेटर इज कवर्ड which color of insulator cover is used for earth wire usually in domestic circuit। तो इसका आंसर आएगा ए, रेड इंसुलेटर कवर। 15th क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यूज्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर 15th का आंसर है ए, 50 हर्ट्ज। तो 16th क्वेश्चन है, विच मैथड वी यूज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ यूज़ करते हैं वेस्ट ਨੂੰ डिस्पोज ऑफ करने ਲਈ। ਤਾਂ इसका आंसर है सी, बोथ A and B, बायोमैथेनेशन एंड लैंडफिल। तो 17th क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ओजोन लेयर ओजोन लेयर ਨੂੰ कौन खत्म कर रहा वा। तो 17 का आंसर हैगा वा सी, बोथ A and B, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एरोसोल। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शुड बी कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 18th का आंसर है सी, मतलब रिएक्शन 1 2 3 जोड़े 1 2 3 जोड़े रिएक्शन ने ना इनू ए ने इसका आंसर। तो 19th क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मैथेन इन ऑक्सीजन इन
ਤਾਂ 19th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਮੈਥੇਨ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ 13 ਇਟਸ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 30 ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। 21 ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਗਰੁੱਪ 14 ਸੀ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ GE ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਲੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ 14 ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B 4। 22 ਕੁਐਸਚਨ ਅਪੋਨ ਹੀਟਿੰਗ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਟਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਨਰਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ A ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A ਆਲਵੇਜ਼ ਆ ਵਿਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਕਲਰ ਸਫਰਸ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰੈੱਡ। 24 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰੈੱਡ A। ਤਾਂ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A ਰੈੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਅਤੇ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ A kWh। ਤਾਂ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B ਮੋਡਰੇਟ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। 29 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ C। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ C ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵਸ। ਤਾਂ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਐਂਡ ਸੋਲੋਨੋਇਡ। 31 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਨ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ nuclear energy is obtained by freaking the nucleus by uranium by dash। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D slow moving neutrons। 32 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ dash is used to produce electrical energy in OTEC plant। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B temperature difference between different depths of water in ocean। The next question ਹੈ 23 nuclear fusion reaction cannot be harnessed by productive application because। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B both A and B are false। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ A ਅਤੇ B ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ 34th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਸ਼ੁੱਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਆ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਮਤਲਬ B ਸੇਫ ਟੂ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਅ ਸਟੱਡੀ ਰੇਟ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਰੇਟ ਉਹ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਵ ਨੋ ਔਰ ਲੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 35th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆ। ਅਤੇ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਅਬਜ਼ੋਰਵ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ C UV ਰੇਜ਼। 37 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 1970 ਇਨ ਵਿਚ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਗੜਵਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1970 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C ਰੇਨੀ। 38th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ
conservation mission was approved as a flagship program by the Union government in June 2014? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 39 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਕਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ। ਤਾਂ 40th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, when we consider the conservation of forest we need to look at how many stakeholders of forest? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 4, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, 4। ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 5th ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, if one reactant gets oxidized and other gets reduced during a reaction such reaction is called। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ? ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, CaOCl2। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, 4Na+O2 is equal to 2Na2 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਬਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗਰੁੱਪ 18? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 18 ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, K। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਇਟਸ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, Ca। ਤਾਂ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦ ਸਕਾਈ ਅਪੀਅਰਸ ਡਾਰਕ ਟੂ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਂਗ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਮੇਨਲੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਆ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਰਕ, ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਂਗ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਸਕਾਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਐਟ ਸੱਚ ਹਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A। ਤਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, the danger signals installed at the top of the tall building are red in color. This can be seen from the distance because among all other colors the red light। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰੈੱਡ ਇਨ ਕਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮੰਗ ਆਲ ਅਦਰ ਕਲਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, is scattered the least by smoke or fog। ਤਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, who discovered the magnetic effect of electricity? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, Oersted। ਤਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, inside a magnetic lines move। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, move south to north। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, which instrument is used to detect the presence of electric current in circuit? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, ਗੈਲਵੋਨੋਮੀਟਰ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, which mirror form erect and large image? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਟ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ? ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, ਡਾਇਓਪਟਰ। ਅਤੇ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਟ ਵੀ ਕਾਲ ਅ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਡ ਪੋਲ ਆਫ ਸਪੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਅਤੇ ਪੋਲ ਆਫ ਸਪੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੈਕਟ ਆ? ਹਾਂ ਬੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਬੀ, ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਬਲਿਊ ਓਵਰ ਕਿਊ। ਤਾਂ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਿਟ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ 16th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੀ, ਐਲਗੀ। 17th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰੀਚਿਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, 10%। ਤਾਂ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, Cu plus AgNO3 is equal to X plus Ag dash in the above reaction X is। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ X ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, CuNO3 2। ਤਾਂ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, Fe plus Cl2 is equal to FeCl3। ਤਾਂ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮਲਦੀਵਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਲਦੀਵ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। 21 ਕੁਐਸਚਨ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਰਮੈਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਰਮੈਨੀਅਮ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀ, ਸੈਮੀ ਮੈਟਲੋਇਡ। ਤਾਂ 22 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਦ ਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਲੱਸ 0.5 d ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 2 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅਪੋਨ ਹੀਟਿੰਗ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਟਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਨਰਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਰਦੀ ਆ? ਤਾਂ 24th ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੀ, ਵਾਇਲਟ। ਤਾਂ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਲਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ। 26th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏ, ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। 27th ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀ, ਟੰਗਸਟਨ। ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, resistance of a conductor depend upon its length as dash। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ a, directly proportional to length। material of the core of strong magnet is dash। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਕੋਰ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ। 30th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ, ਬਟਨ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 31, ਐਨਰਜੀ obtained ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, a device which converts solar energy into electrical energy is। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੀ, ਸੋਲਰ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟਾਇਕ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ 33 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, the type of energy utilized by humans and animals to carry out their daily life activities is। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 33 ਦਾ ਸੀ, ਮਸਕੂਲਰ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ 34th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਨ ਸਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏ, ਹੀਲੀਅਮ। ਤਾਂ 35th ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਓਜ਼ੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬਰੇਟਡ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ
A 16 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਆ in 1987 the United National Environmental Program UNEP is related with limited production and use of ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1987 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ CO2। 400 400 400 ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਥ ਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਨਟ ਦਾ 8 400 400 400 WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ IIT JEE NEET CBSE ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਜਾਓ 8 400 400 400 ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ WhatsApp ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ CO2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ 37 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਦ ਦ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਵਿਲਿੰਗ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ the cell forest of Arabari underwent a remarkable recovery by 1983. A previously worthless forest has values rupees। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 37th ਦਾ A 12.5 crores। 38th question ਆ criticism about large dams addresses about how many problems in particular। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਰਜ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B 3। 39 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C Khadins, tanks and nades। ਤਾਂ 40th question ਆ due to 2 decades of efforts of whom the following 8,600 johads and other structures to collect water have been built in Rajasthan। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ 6th ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। when a crystal of lead nitrate is heated in dry test tube then the which of the following gas is produced। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B NO2। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਟੂ ਸਟੋਰ ਅ oily substance for a long time which gas is used। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C both A and B ਹੀਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B CaO plus H2O is equal to CaOH2AQ। ਤਾਂ fourth question ਆ which element is not a part of Doberan traits। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ an element has atomic number 20 what is the name of the element। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 20 ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ an image formed by an object by concave mirror is virtual, erect and bigger than object। the position of the object should be। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਚੁਅਲ ਆ ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲ ਆਫ ਦ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਿਰਰ ਦੀ ਪੋਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A 1.5। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਏਟਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਜ਼ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਲੈਂਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ।
ninth question ਆ change in the eye lens is done by, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, pupil. 10th question ਹੈਗਾ ਵਾ by dispersion of light the white light is divided into how many colors, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ dispersion ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, 7 ਕਲਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਆ the resistance of a conductor depend upon which factor, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D, all of above, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। 12th ਕੁਐਸਚਨ ਆ from the following which term does not show electric power in a electric circuit, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, IR ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨੇਮ ਦ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਮੇਨਟੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, both A and B, ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ। ਤਾਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆ a positively charged particle projected toward west is deflected toward north by a magnetic force, the direction of magnetic field is, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, towards south। ਤਾਂ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਆ what is called the device used to produce electric current, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਨਰੇਟਰ। 16th ਕੁਐਸਚਨ ਆ from the following by which method biodegradable substances affect the environment, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D, all of above, ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਰਮ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D, all of above, industrialization, use of insecticides and fertilizers over mining। ਤਾਂ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ FeSO2 plus BO2 is equal to X Fe2O3 plus YSO2 in the above reaction A, B, X and Y are, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A is equal to 4, B is equal to 11, X is equal to 2, Y is equal to 8। ਤਾਂ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 2H2S plus XO2 is equal to YH2O plus 2SO2, ਤਾਂ in the above reaction X and Y are, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ X and Y ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, 2 and 2। ਤਾਂ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਨ ਅਲਕੈਲੀ ਮੈਟਲ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੈਲੀ ਮੈਟਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C, Na। ਤਾਂ 21 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਲਰ ਇਨ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 22 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। 23 ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਅ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਟਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਦਾ ਇਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 24th ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ white light into 7 colors when it's passed through a glass prism, the investigated by which of the following great physicist, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 24th ਦਾ C, ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 1A degree is equal to dash centimeters, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D, 10 - 8। ਤਾਂ 26th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 1 ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ
B 1UA is equal to 10 minus 6A. 27th question 1kWh is equal to ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A 1kWh is equal to 3.6 into 10 minus 6J जूल। ਤਾਂ 28th question ਹੈਗਾ ਵਾ in a circuit the three resistance R1 R2 R3 are connected parallel। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ resistance ਆ R1 R2 and R3 are parallel connected ਆ what will the total resistance of a circuit। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ total resistance ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ B 1 over R2 plus 1 over1 over R2 plus 1 over R3। ਤਾਂ 29 question ਹੈ the strength of the magnetic field produced in a solenoid depend upon। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ strength ਹੈ magnetic field ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਸੋਲੋਨਾਈਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D all of this ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਸੋਲੋਨਾਈਡ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੋਰ ਆਫ ਸੋਲੋਨਾਈਡ। ਤਾਂ 30th question ਆ which of these is not a property of magnetic field lines। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B they can intersect each other। ਤਾਂ 31st question ਹੈਗਾ ਵਾ which of the following metal is used as connecting wire that connect solar cells in a solar panel। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਇੰਡਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D ਸਿਲਵਰ। ਤਾਂ 32 question ਆ the essential condition for combustion is। ਤਾਂ ਕੰਬਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਾ ਵਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D all of above ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟਰ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ 33 question ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ 34th question ਆ ਦੀ ਹੀਟ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ 35th question ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C CFC ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ 36th question ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਜ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ। ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮਡ ਆ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ 37th question ਆ ਡਿਊ ਟੂ 2 decades of efforts of home of the following 8,600 zohards and other structures to collect water have built in ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ 37th question ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ B ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਾਂ 38th question ਹੈਗਾ ਵਾ in 2050 the ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ won the which of the following prize। ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ A ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ 39th question ਆ by using reduce reuse and recycle rule we can reduce which of the following effect on environment। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ R3 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਡਿਊਸ ਰੀਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ C ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। 40th question ਹੈਗਾ ਵਾ the management of natural resource is dash task। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ D difficult। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਸਕ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।